Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the industrial finance. Industrial finance. Finance is the lifeblood of an economy. Finance is the lifeblood of an economy. No sector in the economy can develop without the availability of adequate finance. No sector in the economy. No sector in the economy, that means what? No any sector in the economy can develop what? Without the sufficient availability of finance. Without the sufficient availability of the finance, any capital or any what sector in the economy can develop. Here one correction is there, FINANCE. You have to make the correction, that is NA you have to erase. That is, industry cannot be an exception to this. Industry cannot be an exception to this. That means industry can also need the what? Finance. Can also need the finance. Every business unit requires finance for its proper functioning. Why the what? Every business units need the what? Finance. Because of proper functioning, that have to need the what? Business unit, that have to need the finance. Finance is necessary for the proper functioning of the business units. The financial requirement of a business unit. The financial requirement of a business unit is broadly divided into two categories. The financial requirement of a business unit, we can classify it, or we can divide into what? Into two categories. What are those? First one is short run requirement. Second one is what? Long run requirement. Short run requirement, and another one is what? Long run requirement. A business unit require short run finance for meeting such requirements as the purchase of raw materials, payment of factors, and purchase of the raw materials. That's why the business units needs the what? Short term finance. Business units that needs the or require the what? Short term finance to meet the what? To meet the requirement of what? Requirement as the what? Purchase of the raw material and the payments of the factors of production. That's why they need the what? Short term finance. It also, the business units also requires the what? Long term finance. For what? Constructing building premise. Constructing for what? Or constructing of the what? Building premise, purchasing machinery, tools and equipment, and for investment in other fixed assets. Because of the investment in other fixed assets, tools and equipments, and purchasing of the machinery, and what? Constructing of building premise. The what? Business units require the what? Long term finance. The short term requirement of industry is also described as the working capital. The short term requirement of industry of finance is also described as the what? Working capital. Short term requirement of the industry, people are going to describe as the working capital. Who is going to provide the working capital? This is going to provide by the money market. Working capital is going to provide by the money market. While the long term requirement is known as fixed capital. Long term requirement, we people are going to call it as what? Also called it as fixed capital. It is going to provide by the capital market. Capital market will going to provide the what? Fixed capital. Money market will going to provide the working capital.
working capital you have to business units have to need in the what short term, then long term or fixed capital you have to need in the long term. Fixed capital you have to need in the what long term. Then we will going to discuss about the sources of industrial finance. Sources of industrial finance. Industrial units raise. Industrial units raise what? Finance from different sources. Industrial units raise finance from different sources. They are what? First one is internal sources. When industrial units they are going to raise or they are going to get or they are going to borrow the finance from different sources. In that first one, internal sources. Internal sources. In the internal sources we can find the what? First one, share capital. Share capital. Shares constitute an important source of industrial finance. Shares that are going to constitute the what? An important source of industrial finance, particularly for the corporate sector. Particularly for the corporate sector. The modern trend is towards formation of what? Formation of companies under the provision of Companies Act 1956. The modern trend is what? Towards the formation of companies. Formation of the companies under the what? Provisions of Companies Act 1956. These companies have a right to issue share of building of fixed capital. These companies have a right to issue the what? Share of building of the what? Fixed capital. Share of building of the fixed capital. They are of two types. That is, first one is preference shares, then another one is ordinary shares. Preference shares, another one is what? Ordinary shares. Shares, that is shares that will going to constitute the what? An important source of industrial finance. For the particularly for what? Corporate sector. Particularly for the corporate sector. Under the what? Companies Act 1956. And under the Companies Act 1956, the companies have to write. Companies have a right to issue the shares of building up the what? Fixed capital. Building up the fixed capital. In the shares we can find two types. That is, first one is preference shares, another one is what? Ordinary shares. Preference shares and another one is ordinary shares or equities. This is the first in the internal sources. Second one, reserves. That is reserves. Not the what is the revenue. That is the reserve. You people are going to make one correction here. That is reserves, not the revenue. Reserves. You have to make correction. One correction is there. That is reserve. RESERVE. Reserves. Or RESERVES. Reserve. You have to make one correction here. That is reserve, not the revenue. Reserves are credited out of distributed profits. What? Reserves are going to credit, are going to created or credited or created out of what? Distributing the what? Out of undistributed profits. Reserves are created out of what? Undistributed profit. Undistributed profit, that means what? While we people are not going to distributing the profit among the shareholders. That is called as the reserves. That is called as the reserves. Reserves are created out of what? Undistributed profits. A business unit builds reserves out of the own what? Resources for meeting emergencies. Why the business units are making the reserves? Because to meet the what? Because to meet the emergencies or contingencies. Because of the what? Meeting of the emergencies or contingencies, the what? Business units are going to build the what? Reserves. Build the reserves. The funds accumulated in the form of reserves can also be source of finance.
The funds accumulated in the form of reserve. What is that? The funds accumulated in the forms of what? In the forms of reserves also can be what? Can also be a source of finance. This is the second one. That is B is not the revenue, that is the reserve. Reserve, that means what? Reserves are created out of the what? Out of the undistributed profits. Why the reserves are going to build? Because you have to what? Meet the emergencies or contingencies. Emergencies or contingencies. This type of the reserves are also important source of the finance for industry. Finance for the industry. Then third one, or C, flowing back of profit. Flowing back of profit. Industrial units in India have another important internal source or sources of finance, that is flowing back of profit. Flowing back of profit is the another important what? Internal source of the finance, and that is flowing back of profit. That is the what? Flowing back of profit. A part of the profits are used for what? Further development or expansion of business. Whatever may be the profit earned by the business units, they are going to invest in the what? Further development or expansion of what? Business. That is flowing back of profit. Flowing back of profit is the another important source of the or internal important source of the finance. That is flowing back of profit. Flowing back of profit, that means what? A part of the profits are used for the what? Further development or expansion of business. They are going to invest or use for the further development and expansion of the business. That is flowing back of profit. These are the three important internal sources of the what? Industrial finance. Then external sources. What are the external sources are there? We are going to discuss. That is, in the external sources, first one is debentures. Debentures. A business or an industrial unit can also raise finance by issuing the what? Debentures. A business or the industrial units. The business or the industrial units can also raise the what? Finance by issuing the what? By issuing the debentures. A debenture is an acknowledgement. A debenture is an acknowledgement of what? Debt. Acknowledgement of debt. That is the what? A debenture, that means the what? Acknowledgement. Acknowledgement of what? Debt or loan raised by the concern. Raised by the concern. There are certain conditions laid down for the issue of what? Debentures. There are certain what? Conditions going to what? Impose, going to make the while the issuing of the what? Debentures. A permission from the controller of the capital. The what? Permission from the controller of capital issues is the short for issuing both shares and debentures. Permission from the what? Controller of capital issues is short for what? Short for issuing both shares and debentures. That is the what? One important external source of the industrial finance is debenture. Debenture, that means what? That is the acknowledgement of debt. Acknowledgement of the debt. That is the first one. Then second one, public deposits. Public deposits. Public deposits. Industrial units in India raise finance by inviting public deposits. Industrial units in India raise the finance by inviting the what? By inviting the public deposits from public. This source of finance is unknown to Western world. This source of finance is unknown to whom? Western world. But in India, it has become quite popular. In India, it has become the what? Quite popular, more popular, and providing through what? Or providing tough competition to banks in mobilizing
deposits, and also providing the tough competition to whom? Tough competition to banks in mobilizing the what? Mobilizing the deposits. Public deposits, that means what? Inviting the deposits from the public, that is the public deposit. This is another one important external source of finance. External source of finance. This type of the what? Source the will not be going to find in the Western world, but in India it is most popular one. This is the second one. Then C, that is third one, loans from banks. Loans from banks or institutions. Loans from banks or institutions. Industries borrow funds from, or industries borrow funds for meeting their working capital requirement from the what? Commercial banks. What is that? Industrial units are there, they are going to borrow the fund. They are going to borrow the fund for meeting up what? Their working capital. From whom? From the commercial banks. From the commercial banks, the what? Business units or the industry units are going to borrow the fund to meet the what? Working capital. Since commercial banks are basically short-term credit institutions. Since commercial banks are basically what? A short-term credit institution. Short-term credit institution, we people are going to call the commercial banks, we people are going to call it as short-term credit institutions. This is the third one, or C, that is loans from bank. Then D, that is the fourth one, or the D, that is foreign capital. Foreign capital. Another important external source or source of what? Finance. Source of finance, that is the what? Foreign capital. Another important external source of finance is the what? Foreign capital. Foreign capital. Medium and long term finance for industries. Medium and long term finance for industries is flow from what? Flow from the foreign capital. Industries are eligible to get the what? Loans and equity from various international institutions, particularly the World Bank. Particularly from World Bank. That is, what is that? Another one important source of the what? Industrial finance, that is the external source, that is foreign capital. Foreign capital is the another important source of the industrial finance. That may be medium and long term finance. That may be medium and long term finance for industries is flow from what? Flow from the foreign capital. Industries are eligible to get the what? Loans and equity from the various international institutions. From the various international institutions, the industries are going to get the loans and equity. They are eligible to get the loans and equity, particularly from whom? From the World Bank. Particularly from the World Bank. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯ. ಈ ವಲಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಇವು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಲಯಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದರೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ. ಈ 2 ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು 3 ಇದ್ದಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. RESERVES ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದೇನು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಎರಡನೇದು ಮೀಸಲು, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಷೇರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ
ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಆದ್ಯತಾ ಷೇರುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಷೇರುಗಳು. ಒಂದು ಆದ್ಯತಾ ಷೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿರ್ತವೆ, ಮೀಸಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅವು ಮೀಸಲು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಷೇರುದಾರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ತುರ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಇದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತೀವಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಭದ ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಠೇವಣಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪಡಿಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಲದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಲ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಡೆಟ್, ಸಾಲ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ
ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಏನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಏನು ತರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಏನು ತರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾವೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡಿತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮೂರನೇ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಕರಿಬೋದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದಂತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳು 4, ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು 3. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.